तुला राशिना जातको नमस्कार मित्रों, जय श्री शनिदेव महाराज। मित्रों, खूब खूब अभिनंदन। आ स्थानमा भाग्यनो खजानो छे, जल्दी जाओ अने आखा 21 करोड़ पुत्रने जुओ। तमने हा भगवाननो खजानो मळशे। श्री शनिदेव महाराज अने भगवानना भगवान महादेव, माता पार्वती सहित अन्य घणा लोको देवी देवताओना आशीर्वादथी तमारू जीवन 21 करोड़नो आखो खजानो मळी जशे। परंतु तमारे आ स्थळनी रूबरू मुलाकात लेवी पड़शे। पुत्र, मारा पर विश्वास करो, तमारा नसीबदार पैसा एक छे सड़कामां मळशे। हाँ मित्रों, आवो। आगामी 24 कलाकमां तमारा जीवनमां आवशे एक खूब ज मोटो शुभ ग्रह बनी रह्यो छे, जेना परिणामे तमने 21 करोड़ रूपियानी संपूर्ण रकम मळशे। आ मेळववाथी तमारू आखू जीवन भंडार बनी जशे। मात्र धन्य ज नहीं पण तमारू आखू जीवन धनवान बनी जशे। पण आजे गमे ते भगवान ते महाराजने दिलथी मान आपे छे। अने प्रथम छे अमारो विडियो लाइक करो अने शेर करो। हाँ मित्रों, आगामी 24 तारीखे थशे। कलाकोमां ज आ स्थान पर तमारू नसीब मळशे। आ जग्याए एकला जईने तमने खजानो मळी जशे। दीकरा, घणा समय पछी आ अवसर जोई ले। तमने आवी तक वारंवार मळती नथी। जो तमे तमारा जीवनमां भगवान पासेथी मेळवो छो कंईक मेळववानी सारी तक छे। तमे एक भाग्यशाળી व्यक्ति छो के भगवान तमने घणुं बधुं आपवा मांगू छुं। स्वीकार करीने तमारू जीवन धनथी भरेलू बनावो। एवुं करो के तमारा जीवनमां क्यारे कोई न आवे, त्यां कोई दुख न होवुं जोईए। अने जे तमे इच्छो छो तमारा बधा विचारो फळमां आव्या हशे। मित्रों, आजे कया विडियोमां नामो लख्या छे, तमे त्यां एकला ज जाणशो। कारण के मित्रों, आ फक्त तमारा घरेथी ज छे, मात्र एक हाथनी लंबाई दूर अने आ जग्याए। परंतु तमने जे संकेतो छोड्या पछी मळशे, तमे तेमना विशे वात करीने पण महान वस्तुओ मेळवशो। अन्य कोई साथे तेनी चर्चा करशो नहीं। मित्रों, ते नानी रकम नथी, मोटी रकम छे, जेथी पेढ़ीओ पण तमारी साथे बेसीने खाय। जीवनमां पैसानी कमी नहीं आवे। कारण के मित्रों, 7 जन्मों माटे तमारा कर्मो प्रमाणे तमे आ जन्ममां पूर्ण थशो। 21 हाथना अंतरे घर मजबूत अने जाडू हतुं। खजानाथी भरेला पिरामिडने पकड़शे। तेमने राखवाथी तमारू जीवन धन्य अने संपत्तिथी भरेलू रहेशे। कळियुगनी धरती पर आवुं पहेलीवार थशे। तेमने जोया पछी तमे तमारी आंखों पर विश्वास करशो ते थशे नहीं। अने जो आपणे भगवानमां मानीए आजे ज आ विडियो जुओ, अन्यथा विडियो शुं कोई अत्यारे छोड़ी शके छे? ते दबाण नथी। कारण के मित्रों, जे तेओ तेमना जीवनमां पण भगवानने माने छे, बधुं बदलाय छे। अने भले आपणे इच्छता न होय तमारा पर गर्व करो, पण अमारा पर गर्व करो। एक या बीजा दिवसे एवुं थशे। भले आपणे आपणे जीवनना कोई पण क्षेत्रमां होईए, આપણે આપણા છીએ જીવનમાં આપણે અભ્યાસમાં ગર્વ લઈએ છીએ કે આ બધા વિષયો પર ખૂબ મહેનત કરીને પાસ કરીશું, પણ આજે નહીં તો કાલે વિષયમાંથી કોઈ પરિણામ મળતું નથી। તેથી જ આપણું જીવન એક વિષય જેવું છે। ભગવાન આપણને અનુકૂળ કરવા માટે ઘણા છે। બાબાના રૂપમાં અનેક મુનિઓ આવે છે, ભગવાન સ્વરૂપે આવે છે, કોઈ સ્વરૂપ નથી। તે કોઈ પણ સ્વરૂપે આપણી પાસે આવી શકે છે। ચાલો પરીક્ષા લઈએ અને જો આપણે ભગવાનમાં માનતા હોઈએ, પરીક્ષા પાસ થાય તો ભગવાન આપણા જીવનને ઠંડી સંપત્તિથી ભરી દે છે। તો આગામી 24 કલાકમાં ભગવાન તમને સંતુષ્ટ કરવા આવશે। અને જો તમે પરીક્ષા પાસ કરશો તો તમને ઘણા અભિનંદન મળશે। અભિનંદન, તમારું જીવન સ્વર્ગ જેવું બની જશે। હા મિત્રો, એટલે જ આજે કહું છું, વિડિયો શરૂઆતથી અંત સુધી જુઓ। જો તમારું જીવન બદલાતું ન હોય તો પણ તેને લો કહો, કારણ કે ઘણા સમય પછી આવી તક મળી છે। હું તમને મારા જીવનમાં મળ્યો છું, તેથી અમે તમારો હાથ પકડીએ છીએ। મહેરબાની કરીને આજનો આ વિડિયો ઉમેરો। જો તમારું હોય તો શાંતિથી એકલા જોવા માટે સમગ્ર ભાગ્ય બદલાતું જોવા માંગે છે। 500 કરોડનો ખજાનો જમીનમાંથી બહાર આવ્યો છે। તે બાબા શેષનાગજી અને ભોલે દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। બાબા તરફથી તમારી કુંડળીમાં 500 કરોડ ખજાનાનું પ્રતીક હવે
જાગી ગયું છે તેમને જોયા પછી આખી દુનિયા તમને પ્રેમ કરશે, આખી દુનિયામાં તમારું નામ વધશે, ચર્ચાઓ થવા જઈ રહી છે. બસ આ બાબતે ધ્યાન રાખો, એમને ભૂલીને પણ એમ થવાનું છે કોઈની સાથે ચર્ચા ન કરો, નહીં તો નુકસાન થશે, તમને પસ્તાવો થશે. કારણ કે મિત્રો તેની કિંમત 500 કરોડ છે. પૃથ્વી પરથી ખજાનો નીકળી ગયો છે અને આ જો તમે ઝડપથી સ્થળ પર જાઓ અને જુઓ, આ ખજાનો તમારા દુશ્મનના હાથમાં આવી જશે. કારણ કે મિત્રો કુંડળીમાં કંઈક આવું છે. આ ગ્રહની રચના કરવામાં આવી છે જેને 26 વર્ષ લાગે છે. મનુષ્યના જીવનમાં એકવાર આ ગ્રહ ચક્ર થાય છે અને આ ચક્રમાં જે પણ થાય છે વ્યક્તિનું નસીબ વધુ શક્તિશાળી હોય છે. જે વ્યક્તિનું નસીબ મજબૂત હોય છે સમૃદ્ધ બને છે અને તે વ્યક્તિનું જીવન ધન્ય, વ્યક્તિ સંપત્તિથી ભરપૂર બને છે. જરૂરી કરતાં અનેક ગણું વધુ કામ એક્ઝિટ કીમાં તેમનું ભાગ્ય રાતોરાત બદલાઈ જશે આપે છે. તેથી હું તમને હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું, જે આગામી 24 કલાકમાં આવનારા 3 છે, અમે તમને આ વિડિયોની અંદર મોટા સંકેતો આપ્યા છે. તે 3 ચિહ્નોમાંથી કોઈ પણ એકને કહી રહ્યો છે. જો તમારા જીવનમાં પણ સંકેતો મેળ ખાય છે, શું તમારા જીવનમાં આવું ક્યારે બન્યું છે? છેલ્લા 3 મહિનામાં થાય છે અથવા જો તમને આગામી 15 દિવસમાં આ સંકેત મળશે તો તમે સમજી શકશો. જાણો કે તમે કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. જ્યાં ભાગ્ય તમને કહે છે જલ્દી જાઓ અને જુઓ, ભગવાન ઇશારો કરી રહ્યા છે. શું તમે વધુ સારા ખજાના માટે પૂછો છો? ના, આ ભગવાને આપેલો નાનો ખજાનો છે. તે એક ભેટ છે જે તમને સમૃદ્ધ બનવામાં મદદ કરે છે. હા મિત્રો, કારણ કે તમે પૂછો છો. ઓછા લોકોના જીવનમાં કોઈ ખજાનાની જરૂર પડશે નહીં. તમે જોવા માટે ખૂબ નસીબદાર છો. એવા માણસો છે જેઓ આજે આ વિડિયો જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે આજનો વિડિયો માત્ર વિડિયો છે. આટલું જ નહીં પણ ભગવાને મોકલેલ થોડું ત્યાં એક સંકેત છે કે તમે પણ શામેલ છો. કારણ કે મિત્રો દુનિયામાં ઘણા લોકો છે. તમે આવા નસીબદાર વ્યક્તિ છો. વ્યક્તિ વિડિયો જોવા માટે સક્ષમ છે જેની તરફ તમે તમારી જાતને તમારા સપનામાં જુઓ છો. તમે જોશો કે તે ખજાનાને પોતાની પાસે બોલાવી રહી છે અને તે ક્યાંથી મેળવવું અને ત્યાં કેવી રીતે મેળવવું. છોડતા પહેલા તમારા જીવનમાં કયા સંકેતો છે, ચાલો આ બધાને મળીએ અને ચર્ચા કરીએ. અંદર વિડિયો પણ તમને મળશે. હવેથી આગામી 15 સુધી તમારું જીવન કેવું રહેશે તે તમને જણાવશે. કેવો રહેશે દિવસ અને તમે તમારા જીવનમાં તમારે કયા લોકો વિશે ખૂબ કાળજી લેવી જોઈએ, આ બધી ચર્ચા કરવી જરૂરી છે. તો આજનો વિડિયો કરવા જઈ રહ્યો છું. બોલ્યા પછી પણ અવગણશો નહીં. શરૂઆતથી જ લો વાર્તાને અંત સુધી ધ્યાનથી લો. જો તમે સ્થળ પર નજર નાખો તો તમારું નસીબ બદલાશે. ઈચ્છો અને નિર્ધારિત સંપત્તિ હું તેને ગેરંટી સાથે મેળવવા માંગુ છું. પુત્ર, આગામી 72 કલાકમાં તે વસ્તુ જે તમારા બધા ભાગ્યનો જવાબ આપશે, તમે તેમને પકડી શકશો અને તમે સમૃદ્ધ બનશો. હા, ફક્ત તમારા પર ગર્વ ન કરો, કારણ કે મિત્રો અભિમાન કઈ વસ્તુ છે? વ્યક્તિને જે ધીમો પાડે છે તે એ છે કે અહંકાર સૌથી વધુ છે. માણસ એક મહાન દુશ્મન છે. તેથી તેના હવેથી જીવનમાં ક્યારે અહંકાર ન કરો. સિગ્નલ તમને આગામી 62 કલાકમાં પ્રાપ્ત થશે. હું ચોક્કસપણે મારા જીવનમાં તેમને મળવાનો છું. અપનાવો, કારણ કે વિડિયોની અંદર આપણી પાસે જે છે, તમે જે વાતો કહી છે તે ખૂબ જ ઊંડા વિચારવા જેવી છે વાત છે. અને જો તમે આ જગ્યાએ જઈને જોશો તો નાની વાત નથી પણ બહુ મોટી વાત છે. તમને કંઈક મૂલ્યવાન મળશે. હા મિત્રો, બાબા નાગ દેવતા ભગવાન ભોલેનાથ વતી તમારી કુંડળીમાં ખૂબ મોટા ગ્રહો છે. હવે તમારું ભાગ્ય રચાઈ ગયું છે. આજે બપોરે 2.56 કલાકે લાંબી છલાંગ લગાવશે. આ 3 લોકોથી દૂર રહો અને ફરી જુઓ ભોલે બાબાનો ચમત્કાર. આખું ઘર તમારું છે. પૈસા ભર્યા ન હોય તો હા કહેજો મિત્રો. કાલ મહાકાલ બાબા અને નાગરિકતાના આશીર્વાદ સાથે તમારા જીવનમાં તમને એવી વસ્તુ મળશે જેની તમે લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છો. જેઓ ઘણા સમયથી પાણી માટે તડપતા હતા, હવે તે બધી સામગ્રી તમારી છે. ઘરની બહાર હશે, તમારા ઘરની સામે હશે. હા મિત્રો,
બસ આ 3 નામ લોકોથી દૂર રહો, કારણ કે આ 3 નામ લોકો ક્યારે ઈચ્છતા નથી કે તમે શું આ નામ ધરાવતા લોકોએ જીવનમાં ક્યારે આગળ વધવું જોઈએ, પણ તમારી સાથે ખુશ નથી. તે રહે છે તમારી સાથે, પરંતુ તમારી સાથે રહેવા માટે આ હોવા છતાં તેઓ ખરેખર તમારી સાથે નથી. તમારી સાથે રહેવાનો અર્થ તેમના માટે કામ કરતા ઓછો છે. મિત્રો, જ્યારે તમે સપનાની વાત કરીએ તો આ લોકો તમારી મજાક કરો. જ્યારે તમે કોઈ પણ બાબતમાં ગંભીર છો પણ અમે વાત કરીએ તો તમારી વાતને અવગણીએ અને તમારા મુદ્દાઓ વચ્ચે મૂકો. અને જ્યારે તે આપણા ઘરેલું કેટલાક માટે આવે છે, ઉકેલ હોય કે ઘરેલું સમસ્યા, ભલે ગમે તેટલી મોટી હોય, તેને નાની વસ્તુઓ થવા દો અને બધું તમારી સાથે છે ખુલ્લેઆમ શેર કરો અને તમે તેમના વિશે વાત કરો. હું પણ સાંભળું છું, પણ મિત્રો, આ તમારી સાથે છે જ્યારે તમે આ બિલકુલ કરશો નહીં. જ્યારે તમે જીવનમાં મુશ્કેલીમાં હોવ ત્યારે જો તમને કંઈપણની જરૂર હોય તો આ કોઈ બહાનું કાઢે તે પહેલા વ્યક્તિ તમને ફટકારે છે અને તમને મદદ કરતા પહેલા પણ. તેથી જ હું તમારા જીવનમાંથી અદૃશ્ય થઈ ગયો છું. મિત્રો, જો તમે તમારા જીવનમાં તમારા સપના પૂરા કરો છો, તમારા જીવનમાં તમારું ઘર મેળવવા માંગો છો, પરિવારને ખુશ અને જીવનમાં રાખવા માંગો છો, જો તમારે આગળ વધવું હોય તો તમારે આ 3 લોકો સાથે વાત કરવી જોઈએ. આજે બપોરે 2:56 વાગ્યાની આસપાસનું અંતર સાથે રહો, કારણ કે મિત્રો, અહીં 3 લોકો છે. તમારા પર કેટલીક તાંત્રિક વિધિ કરશે જે કે તેઓ તમને તેમાં ભેળવીને ખાવા માટે કંઈક આપશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ લોકોના નામ. છેવટે, આ 3 લોકો કોણ છે જેને તમે હવે આપણે આ બાબતે અંતર જાળવવું પડશે 7 કલાક માટે, જેથી તમારા જીવનમાં તમને મળે તમને અને તમને જે કંઈ પણ નુકસાન ન થાય. ભગવાન મહાદેવ તમારી દરેક મનોકામના પૂર્ણ કરે. સારી રીતે કારણ કે મિત્રો, એવું કહેવાય છે કે જો તમે એક મોટું કામ કરો તો તમે લાખો સારા કામ કરી શકો છો. જો તે લે છે તો લોકો તેને જ જુએ છે. એટલા માટે ભગવાન તમારા જીવનમાં આટલી મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. તમને આવા મોટા સંકેતો આપી રહ્યા છે. તકો આપવી, આવી મોટી તકો આપવી. બાબા નિર્દોષ છે, તેથી પુત્ર, ચોક્કસ કંઈક થઈ રહ્યું છે. તમારામાં એવો ગુણ છે જે મહાદેવજીને તમારા જેવા બનાવે છે. ભોલે બાબા તમારા પર ખૂબ પ્રસન્ન છે. ફક્ત પ્રસન્ન જ આવી રહ્યા છે. જેમના પછી બાબા ભોલેનાથજી તમારા જીવનમાં આવા મોટા ગ્રહો આવે, કારણ કે મિત્રો, નિયમોનો ભગવાન જે બ્રહ્માંડની રચના કરે છે, મહાદેવ જ એવા દેવ છે જે કાલ મહાકાલ છે. કૌલ પણ તેની આગળ નમન કરે છે. ચાલો જોઈએ, કારણ કે મિત્રો, ભોલે બાબા નહીં, ભોલે બાબાએ આખી દુનિયા બનાવી છે. તેમના ભક્તોને હંમેશા આશીર્વાદ આપો અથવા તમે તમારા આશીર્વાદ વરસાવો. પછી તેણી વિચારે છે, શું તમે નથી સમજતા કે આ સમય કેટલો ધન્ય છે? કેટલા પાપ કર્યા છે માત્ર નિર્દોષ બાબા. જો હું તમારી બેગ ભરવા માટે પૂરતી દયાળુ છું, તમારા ઘરને તૈયાર કરવામાં બિલકુલ સમય લાગશે નહીં. તેને પાર કરવામાં જરા પણ સમય લાગશે નહીં. ક્યારેક મિત્રો રંગથી રાજા બની જાય છે. બાબાને ખૂબ મહેનત કરવી પડે છે. જો તમે કોઈની સાથે દયાળુ છો, તેમનું નસીબ અચાનક રાતોરાત બદલાઈ જાય છે. હવે તમારા જીવનમાં આ જ થવાનું છે. હવે કલયુગ બાબા તમારા જીવનમાં પહેલીવાર મહાદેવજીના આશીર્વાદથી તમને સારા સમાચાર મળવાના છે. ભાગ્ય હવે ઘરમાં મોટી છલાંગ લગાવશે. પૈસા હશે પણ તે 3 લોકો પાસેથી આવશે. આપણે હવેથી આગળ સુધી અંતર જાળવી રાખવું પડશે. 7મા કલાકની અંદર મિત્રો અથવા 3 લોકો, આ 3 લોકો તમારા જીવનમાં ભટકી જશે. તમારા જીવનમાં હંમેશની જેમ આ વખતે મહાદેવના આશીર્વાદ લેતા પહેલા પણ તમને કોઈ કામ પર લઈ જશે જેમાં તમને બિલકુલ ફાયદો નહીં થાય, કારણ કે મિત્રો, આ લોકો બીજું કોઈ નહીં પણ તમારા છે. તમારી સાથે રહેતા તમારા મિત્રો, તમારા શ્રેષ્ઠ મિત્રો છે.
મિત્રો તમારા ગામની બાજુમાં છે, નજીકમાં કોઈ સંબંધી હોય તો પાડોશી, આ બધું જાણવા માટે તમારે આ વાંચવું પડશે. શરૂઆતથી અંત સુધી વિડીયોમાં રહો, ત્યારે જ ખબર પડશે કે બાયો કોણ છે સાપ, જેના કારણે તમે તમારા જીવનમાં મુશ્કેલીમાં છો. હું દરેક વખતે સખત મહેનત કરું છું, પરંતુ સખત મહેનત કરું છું, છેવટે પાણીમાં ભટકનાર વ્યક્તિ કોણ છે? મિત્રો તમને આગળ વધતા જોઈ શકતા નથી. તમને આ બધા અને ઉકેલો વિશે જણાવશે, શું પગલાં લેવા જોઈએ તે પણ જણાવશે. તમને તમારા બધા બાકી ભંડોળ પ્રાપ્ત થશે અને તમારા જીવનને સુધારવા માટે તમે કયા પગલાં લેશો. આ તમામ પેન્ડિંગ કાર્યો પૂર્ણ થશે. ચર્ચા કરતા પહેલા હું તમને હા પણ પૂછું છું. લડાઈ કરીને ભોલે બાબાને હૃદય પ્રાર્થના કરે છે. જો તમે સહમત હોવ તો વિડીયોને લાઇક કરો અને આપણું આ યુટ્યુબ જે 2 કલાકની અંદર મોટા અકસ્માતનો સંકેત આપે છે. બીજા કયા મહાન સમાચાર આપણને મળશે? કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે અને તમારે કઈ બાબતોને અવગણવી જોઈએ? જ્યારે તમે મળશો ત્યારે તમે કઈ વ્યક્તિ થશો? તમને કયા લોકોને ફાયદો થશે? હું તમને મળવાનો નથી, હું તમને બધું કહી દઉં. શરૂઆતથી અંત સુધી એક પછી એક વિડિયો જુઓ. એકાંત જગ્યાએ જાઓ અને જુઓ, કારણ કે મિત્રો અમે જાણીએ છીએ કે તમે છો તમારા જીવનમાં સમય પ્રત્યે ખૂબ બેદરકાર રહો. તમે અત્યારે જીવનમાં તમારા સ્વાસ્થ્યની કાળજી લઈ રહ્યા છો. શું તમે તમારા જીવનમાં કંઈ પણ વિશે ચિંતિત છો? તમે અત્યારે ખૂબ જ અસ્વસ્થ અને નિરાશ છો. મને સમજાતું નથી કે તમારે કયું પગલું ભરવું જોઈએ. જીવનમાં માત્ર તકલીફ અને ટેન્શન છે. તમારા પર રોજ ટેન્શન રહે છે, પણ કહેવાય છે કે ક્યાં ગભરાવાની જરૂર નથી, પણ ધીરજ માત્ર ભગવાન પાસે છે. મિત્રો, આ સમય તમારા માટે આશીર્વાદરૂપ છે. વધુ સારું પરિણામ લાવશે, પરંતુ તમે તમારું કામ કરશો. જો તમે તેને વળગી રહેશો તો તમને તેમનામાં ઘણું જોવા મળશે. જો તમે કોઈ તબક્કે પહોંચશો તો તમને જલ્દી જ સફળતા મળશે. શું તમારા જીવનમાં કોઈ કાર્યક્ષેત્ર છે? તમે નોકરી કરો છો, તમે સરકારી નોકરી કરો છો અથવા ખાનગી નોકરી, શેર સટ્ટા બજાર કરોમાં કોઈ પણ રોકાણમાં રોકાણ કરો. તેથી તમારે તેમાં ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક કામ કરવું પડશે. તમારે તેને એક્ઝિક્યુટ કરવું પડશે, તો જ તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકશો. સફળતા મેળવી શકશો નહીં તો તમારે કામમાં તેનો ઉપયોગ કરવો પડશે. તમારે પછીથી ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. કરી શકીએ છીએ અને અમે તેની ખાતરી આપીએ છીએ. તું જરા બેદરકાર હોય તો કહું, મારા જીવનમાં ખૂબ મોટી દેખાતી હતી. ભવિષ્યમાં તમને નુકસાન થઈ શકે છે આગામી 72 કલાકની અંદર, કારણ કે આ વખતે હનુમાનજીની કૃપાથી તમારા જીવનમાં ઘણી બધી બાબતો આવશે. હનુમાનજી, બધી ખરાબ વસ્તુઓ થઈ ગઈ છે. તમારા મનપસંદ દેવતા અને કોઈ પણ સુધારા કર્યા છે. તેઓએ તમને ઘણી મદદ કરી છે. જો તમે આ પ્રવૃત્તિને આગળ વધારવા માંગતા હોવ, સમયને હળવાશથી લેવો અને આગળ વધવું વગેરે જગ્યાએ કચરો નાખો તો આવી શકે. સમય તમારા માટે ખૂબ જ ખરાબ રહેશે. આ સમય તમારા માટે મુશ્કેલીનો પહાડ લઈને આવે. હું આશા રાખું છું કે આવનારો સમય તમારા માટે ઉત્તમ રહેશે. જો હું મોટી ઘટનાઓ બતાવી શકું, તેથી જ અકસ્માતો વહેલા ટાળવાને બદલે વધુ સારું છે જીવનમાં. અને તમારા જીવનમાં સાવધ રહો. કોઈ પણ કાર્ય અગાઉથી પૂર્ણ કરો. જો તમે કોઈ પણ કામ સાચા દિલથી કરો છો, પસાર થતો સમય તમારા માટે ખૂબ જ આનંદદાયક રહેશે. તેને અને ઓછામાં ઓછું તમારા પરિવારને જોવા મળશે. તમે પણ આ વખતે સુખી જીવન જીવો. કુંડળીમાં ખૂબ જ વિશેષ રાજયોગ બનશે. તમને મોટી તક મળશે. પરંતુ જો તમે તમારા જીવનમાં આ કિંમતી સમય મારા મિત્રોમાં આ બગાડશે, પાર્ટીમાં કિંમતી સમય બગાડવો, જો તમે તેને બગાડો છો તો તે તમારું જીવન બની શકે છે. તે તમારા માટે મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. મિત્રો, જીવનમાં દરેક વ્યક્તિ માણસ છે. દરેક વ્યક્તિ જીવનમાં સારી વસ્તુઓ ઈચ્છે છે.
જીવન જીવવા માંગે છે દરેકને, તેમની ઈચ્છા છે સારી કાર અને સારું ઘર હોય તો સારું. તેમનું જીવન બંગાળી બની રહે, તે ખુશીથી જીવે. દરેક વ્યક્તિના પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ સર્જાય છે. કેટલાક ઈચ્છે છે પરંતુ સખત મહેનત સારી છે, કોઈને રસ્તો ખબર નથી, મહેનત ક્યાં છે તે કરો, અથવા કોઈ જાણતું નથી પરંતુ તે બધું છે. જીવનની મજા જાણે છે, મજા કરવા માટે ક્યાં મજા કરવી. દરેક વ્યક્તિને જીવનમાં તે ખબર પડે છે કઈ જગ્યાએ જવું, પણ કામ આવે ત્યારે માણસ ભગવાન પાસે જઈને કહે છે, બાબા હું એ સમજી શકતો નથી. બાબા મારે મારા જીવનમાં શું ઘટાડવું જોઈએ? બાબા કૃપા કરીને મને માર્ગદર્શન આપો. કરશે બાબા જાણે કે તું પુત્ર. નકારાત્મક ઉર્જા તમને તમારા કાર્યોમાંથી કાઢી નાખે છે. તેના કારણે જ તમે જીવનમાં દુઃખ અનુભવો છો. તેમના જીવનમાં ફરજો પણ બજાવે છે, ભલે તમે લાભ મેળવી શકતા નથી પરંતુ તેથી જ તમે તેનો આનંદ માણી રહ્યા છો નહીં. એવું કહેવાય છે કે તમારે આ સમયને હળવાશથી ન લેવો જોઈએ. તમારા ઘરમાં રાખેલી કેટલીક વસ્તુઓ લો, કાળજી લો અને તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરો તો આવનારા સમયમાં તમે ચોક્કસ કરશો. તમને ભગવાન તરફથી માર્ગદર્શન અને આશીર્વાદ મળશે. તમને મળશે અને તમે જે પણ ફરજો બજાવશો મિત્રો, તમારા બધાના સહયોગથી અમે સફળ થઈશું. હું તમને વિનંતી કરું છું કે તમે તમારા ઘરમાં થોડી વસ્તુઓ રાખો. વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખો, અન્યથા મિત્રો તેઓ વિચારે છે કે તમારાથી કંઈ થઈ શકશે નહીં. પણ તમારા ઘરમાં જે પણ છે, તમારા ઘરમાં ગમે તેવી સમસ્યાઓ ચાલી રહી છે. તમારા ઘરમાં જે પણ સમસ્યાઓ આવી રહી છે, માનવ જીવનમાં રોગો આવે છે અથવા તમારા ઘરમાં ક્યાંક નાની વસ્તુઓ, ધ્યાનમાં રાખો કે વાસ્તુશાસ્ત્રમાં ખામી છે. તેથી જ તમે તમારા જીવનમાં આગળ વધી શકતા નથી. જીવનમાં સફળતાની ચિનગારી માત્ર આપણે જ પકડી શકીએ છીએ કે તમે તમારા જીવનમાં ખુશ નથી. આપણે આપણું જીવન આ રીતે જીવવા માટે સક્ષમ છીએ. સિગ્નલ વિશે કંઈક આવું જ કહેવામાં આવી રહ્યું છે. જે વસ્તુઓ વિશે જણાવવું, જો અમે તમને ધ્યાનમાં રાખીએ તો જીવનમાં બધું જ થશે. અત્યારે પણ સમસ્યા ચાલી રહી છે. તમે સારા હશો અને બાલાજીની કૃપાથી તમે ઠીક હશો. હનુમાનજીની કૃપાથી આપણે ચોક્કસ આગળ વધીશું. ગમે તે હોય, તમે હંમેશા ખુશ રહેશો. મુશ્કેલી હોય તો જીવન મુક્ત બની જાય છે તો જરા કલ્પના કરો કે વ્યક્તિને કેટલો આનંદ મળે છે. આ રીતે અમે તમને 5 સંકેતો આપીએ છીએ. તમે ચોક્કસપણે મને તમારા જીવન વિશે બધું કહી રહ્યા છો. કૃપા કરીને આ વસ્તુને કોલ કરવાનો પ્રયાસ કરો. સૌપ્રથમ મિત્રો, ઘરની દરેક વ્યક્તિ નંબર 1 છે. વ્યક્તિના ઘરે ચપ્પલ અને જૂતા હોય છે. ઘણા ચંપલ આ પ્રકાશ છે મિત્રો. જો તમે ઘરના મુખ્ય વ્યક્તિ છો, મુખ્ય દરવાજા પર નિશાની રાખો, પણ તમે ચપ્પલ અને ચંપલનું બજાર ઊભું કરી શક્યા હોત. ઘરના દરવાજા આગળ ચપ્પલ અને ચંપલ છે. જો તમે તેને અહીં અને ત્યાં ફેંકી દો તો તે તમારું થઈ જશે. જીવનમાં ફેલાયેલી મહાન નકારાત્મકતા. તેમની પાસેથી ઘરના વડાની આર્થિક સ્થિતિમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે જેના ઘરમાં ચપ્પલ અને શૂઝ મફત છે, જેનું મુખ્ય ઘર વાહક તરીકે રહે છે, ચપ્પલ અને પગરખા દરવાજા આગળ વેરવિખેર, તેમના ઘરમાં દેવી લક્ષ્મીનો વાસ હંમેશા રહે છે. માતા લક્ષ્મી ક્યારેય વાસ કરતી નથી. ઘરમાં પ્રવેશશો નહીં અને તમે પણ, તમને ખબર જ હશે કે દેવી લક્ષ્મી ધનની દેવી છે. હા, જો તમારા ઘરમાં દેવી લક્ષ્મી છે, તે ન આવે તો ઘરમાં સુખ શી રીતે રહે? તમે આવશો તો આ વાત ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખશો. જો ચપ્પલ અને જૂતા વેરવિખેર રહે તો રાખો. જો ત્યાં હોય તો તમે તેમને એક જગ્યાએ રાખો. અને જો તમારા ઘરમાં ઘણા જૂના જૂતા અને ચપ્પલ છે, જો તમે તેનો ઉપયોગ ન કરો તો પણ જો શક્ય હોય તો તેઓ તમારા ઘરમાં વેરવિખેર રહે છે, તમે તેમને કોઈપણને દાન કરી શકો છો. તમને જીવનમાં ખુશી મળશે. માતા લક્ષલામીના આશીર્વાદ મિત્રો અને પરિવાર પર વરસશે. સુખ જીતશે. હા, તમે ચોક્કસપણે આ જાણો છો.
બીજી વાત ધ્યાનમાં રાખો મિત્રો, અમારા ઘરમાં ઘણા બધા સ્પાઈડર જેલ્સ હતા. ઘણા લોકો તેને અવગણે છે એવું કોઈ વિચારતું નથી. રહેવા દો, કોઈને ફાયદો થાય છે પણ ચોક્કસ ના, આ વાસ્તુશાસ્ત્ર વિશે નથી. જો આપણા ઘરોમાં કરોળિયાના જાળા હોય તો તેની સામે મુખ્ય દરવાજા ઉપર છે અથવા અમારા બેડરૂમના ખૂણામાં અથવા ગમે ત્યાં. જો આપણા ઘરની અંદર કરોળિયાની જેલ છે, માણસની આર્થિક સ્થિતિ તેમનાથી ખૂબ પ્રભાવિત થાય છે. મોટું નુકસાન થાય છે. માણસ ક્યારે આગળ વધતો નથી. વ્યક્તિની બધી કમાણી વધારવામાં સક્ષમ છે, તેણી જીવનમાં ધીમે ધીમે તેમાંથી ઓછું કરે છે. તે બનતું જ રહે છે અને માણસને તેની સાથે ઘણું કરવાનું છે. વધુ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે. એટલા માટે જો તમારા ઘરમાં કરોળિયાનો ડંખ છે, તેથી તેઓ જ્યાં પણ હોય ત્યાંથી તેમને ઝડપથી દૂર કરો. આપો, નહીં તો તમને તમારા ઘરમાં માતા લક્ષ્મી મળશે પ્રવેશ કરશે નહીં. કારણ કે મિત્રો, વાસ્તુશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે કોનું ઘર માતા લક્ષ્મીને કરોળિયાની જેલ છે, લણની ત્યાં દાખલ નથી. તમારા જરાય ઓછું ન રાખશો તો દેવી લક્ષ્મીના આશીર્વાદ મેળવવા માંગો છો તો આ કામ અવશ્ય કરો. અને દેવી લક્ષ્મીજી, જો તમારે ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવવા હોય તો તમારે સાચા હોવા જોઈએ. કોમેન્ટ બોક્સમાં દિલથી જય માતા દી લક્ષ્મી એક વાર લખજો. દીકરા, તારું જીવન તારી સંપત્તિ છે. ત્રીજા નંબરની નિશાની ધનથી ભરેલી હશે. મિત્રો, આજકાલ દરેક વ્યક્તિ પૈસા કમાય છે. કેટલાક લોકો હજ કમાય છે અને કેટલાક 2000. વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં પૈસા ખર્ચે છે. દરેક વ્યક્તિ તમારી સંપત્તિના વખાણ કરે છે. કોઈ વ્યક્તિને કહો કે મારી પાસે આટલી બધી સંપત્તિ છે, મારી પાસે એટલા પૈસા છે કે હું આ કરી શકું, હું તે મારા ઘરે ગમે ત્યારે કરી શકું છું, હું તમારા મોઢામાંથી પૈસાની વાત કરીશ. માણસો સાથે વાત કરશો નહીં અને તેમને તમારી વાત જણાવશો નહીં. હું તમને સલાહ આપું છું કે તમારા જીવનમાં આવું ક્યારેય ન બોલો. માણસ બોલીને પોતાની આજીવિકા કમાય છે. હું ઘણો પાછળ રહી ગયો છું અને કમાતો છું. મને તેમની સાથે મોટી સમસ્યા છે. જો તમે આને ધ્યાનમાં રાખો, જો તમે બોલો તો આજથી જ તેમની સાથે બોલવાનું બંધ કરો. તે પછી જ તમારા બધા પેન્ડિંગ કાર્યો પૂર્ણ કરો. હા મિત્રો, ચોથો અંક હશે. ધ્યાનમાં રાખો, પરંતુ તેમની પહેલાં તમે ચાલો જાણીએ કે આ સમય તમારા માટે કેવો રહેશે. તમારે તમારા જીવનમાં કયા કાર્યો કરવાની જરૂર છે. તમારે જ્યાં જવું પડશે ત્યાં લાભ મળશે. શું તમને ત્યાં ચિહ્નો મળશે? તમે પ્રથમ છો. મારું જીવન તમારા માટે ખૂબ મોટું છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ સંકેત છે. અમને લાગે છે કે આ તમારા માટે ખૂબ જ ખાસ સમય છે કે અમે સાથે મળીને બધું બરાબર કરીએ છીએ. ચાલો તેની સાથે જઈએ. પરંતુ ક્યાંક અથવા અન્ય ઘરમાં રાખેલી થોડી વસ્તુઓ જ તમને બરબાદ કરી શકે છે. તમને માર્ગ પર લઈ જાઓ અને ભગવાન મનાઈ કરે. બધું હોવા છતાં તમે મને જે આપવા માંગો છો તેમના અધિકાર તરીકે લઈ શકતા નથી. હા, આવી જ કેટલીક વસ્તુઓ તમારા પોતાના ઘરમાં રાખી છે. તમારા જીવનકાળમાં નકારાત્મક ઉર્જા તે ફેલાય છે અને તમારા વિચારો તમારા કાર્યમાં અવરોધ બની જાય છે. આજે અમે તમને આવા જ કેટલાક સંકેતો આપીશું. તમે સંકેતો દ્વારા આના જેવું કંઈક જણાવશો. તમને કહેશે કે તમે કોની ખૂબ કાળજી લો છો રાખવાની છે અને આને ધ્યાનમાં રાખીને તમારા જીવનમાં કોઈપણ કાર્ય પૂર્ણ કરો આપવું પડશે. કારણ કે મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે તમે તમારા જીવનમાં ખૂબ મહેનત કરો છો. હું દરરોજ સખત મહેનત કરીને જ અમુક કામમાં સફળતા મેળવી શકું છું. કરવા માંગે છે, પરંતુ સખત મહેનત કર્યા પછી તમે પણ સફળતા હાંસલ કરવા માટે સક્ષમ નથી. અથવા તમે વાસ્તુશાસ્ત્રમાં કેમ છો? આ ફ્લર્ટિંગ પછી જ થાય છે. માણસ ખૂબ મહેનત કર્યા પછી સફળતા મેળવે છે. જો તમે તેમને અથવા ક્યાંક શોધી શકતા નથી, ક્યાંક ને ક્યાંક એમના ઘરમાં કંઈક આવું છે, તે વસ્તુ જે તેમને વિનાશના માર્ગ પર મૂકે છે. હા મિત્રો, દરેક તેને લઈ રહ્યા છે. તમારા જીવનમાં તમારા પ્રિય દેવતાની પૂજા કરો. ચાલો ટેક્સ્ટ કરીએ. શું તમે જાણો છો કે તમારું દ્વારા કરવામાં આવેલી પૂજા ભગવાન સ્વીકારે છે? તમે છો કે નહીં?
આ મારા મનની સૌથી મોટી વાત છે. તે મિત્રોને સૂચવે છે કે દરેક વ્યક્તિ આજકાલ જીવનમાં વ્યક્તિ ભગવાનના મંદિરે જાય છે, ત્યાં પૂજા કરો અને પૂજા કરો. તમારી ઈચ્છા કહ્યા પછી ભગવાન પાસે આવો અને તેમનું કાર્ય શરૂ કરો. જો એમ હોય તો આમાં કોઈનું કામ ખૂબ મહત્વનું છે, ઝડપથી પૂર્ણ થાય છે. ઘણા લોકો જીવનમાં પોતાનું કામ કરી શકતા નથી. મિત્રો, મને આમાં સૌથી મોટી વાત લાગે છે શું તે પૂજા તમારા દ્વારા કરવામાં આવી છે. ભગવાન આજે આપણને હા કે ના સ્વીકારે છે. આવી માહિતી તમને કેટલાક સંકેતો આપશે, તમને એક પછી એક આપશે, જેને તમે જાણશો અને જાણ થતાં તે તેના ઘરે આવ્યો અને તમે પ્રયત્ન કરશો તો તમને એ ભગવાનનો અહેસાસ થશે. તમે તમારી પૂજાથી પ્રસન્ન છો કે નહીં? ભગવાને તમારી કેટલીક પૂજા સ્વીકારી છે અથવા ના? શું તમે તમારા જીવનમાં કરોડપતિ બનશો? તમને તમારા જીવનકાળમાં મળશે કે નહીં? શું તમે તમારું નસીબ હા કે ના લઈ શકશો? અમે તમને તેના વિશે એક પછી એક જણાવીશું. હું તમને કહેવા જઈ રહ્યો છું, હું તમને હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું. આજે આ વિડિયો શરૂઆતથી અંત સુધી જુઓ, અવશ્ય જોવો અને વિડિયોમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે સંકેત તમારે તેમની સાથે ખૂબ કાળજી લેવી જોઈએ. સાંભળો, કારણ કે મિત્રો, ઘણા લોકો તમે માત્ર અડધા જ્ઞાન સાથે શું કરશો? તમારી પોતાની રીતે એક મહાન વ્યક્તિ બનો, પરંતુ તે આ રીતે કામ કરતું નથી. અમે તમને સંપૂર્ણ માહિતી આપીશું. આ વિડિયોમાં માહિતી સાથે જણાવો. તમે આજે શરૂઆતથી જ આ વિડિયો જોઈ રહ્યા છો તેને અંત સુધી જુઓ અને તમે તેના પર વિશ્વાસ નહીં કરો. તમારા જીવનકાળમાં ઘણું બધું કરશે, ચમત્કારો થશે જેને જોઈને તમે ખુશ થશો, કૂદવાનું શરૂ કરશે. તેથી તેને પ્રથમ લો. જાણો શું આપણા દ્વારા કરવામાં આવતી પૂજા ભગવાન છે સ્વીકારો કે નહીં? કટોકટી પસાર થાય છે અથવા ઇશારો? જો તમને એવું લાગશે તો તમે સમજી શકશો કે ભગવાને તમારી પૂજા સ્વીકારી છે અથવા ના. હા મિત્રો, તેઓ ચોક્કસપણે ધ્યાનથી સાંભળો અને શાંત જગ્યાએ જાઓ. તેમને એકલા અથવા ફક્ત તમારા માટે જુઓ. આમાં કોઈને સામેલ કરશો નહીં. સિગ્નલ નંબર 1 મિત્રો, પહેલા શું ખાવું ભગવાન સાથે વ્યક્તિઓની પૂજા સ્વીકારે છે? આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આ દિવસોમાં દરેક વ્યક્તિ માંસાહારી ખોરાક ખાય છે. ચોક્કસપણે કોઈને કોઈ સ્વરૂપે વપરાશ કરે છે, પરંતુ શું તમે ક્યારે એવું વિચાર્યું છે માણસ માંસાહારી ખોરાક ખાય છે અને પછી શું આવી વ્યક્તિ ભગવાનની પૂજા પણ કરે છે? આ વર્ષે દુર્ગુણો દ્વારા પૂજા ન કરાય તો આજે મેં વિચાર્યું કે હું તમને આ વિડિયો દ્વારા જણાવું. હું તેના વિશે સ્કંદમાંથી કહેવા જઈ રહ્યો છું. હિન્દુ ધર્મ પુરાણ શ્રીમદ ભાગવત ગીતા જેવો જે વિભાગ સીમાં વિગતવાર સમજાવેલ છે, તમારા જીવનમાં તેમનું બહુ મોટું યોગદાન છે થાય છે અને તમારા જીવનકાળમાં માણસ દ્વારા તેમનું મહત્વ છે. તેના દ્વારા આપણે જીવનમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. માણસ પોતાના જીવનમાં અટકેલા કામ પૂર્ણ કરી શકે છે. હા, પ્રથમ નંબર પૂર્ણ કરી શકાય છે. ફ્રેન્ડ્સ ઓન ધ ફોરેસ્ટ ઇન કાશી વોલ્યુમ પ્રકરણ 3. આ પ્રકરણમાં જણાવાયું છે કે માંસ ખાનાર વ્યક્તિનું જીવન આવા માણસને મરવાનો અધિકાર નથી. લોક એટલે આપણા સંસારમાં પણ સુખ મેળવો કે બીજું કર્યા પછી સુખ તો આ દુનિયામાં જ મળે છે. હા, આવું જ લોકો મિત્રો જે માંસ ખાય છે તેમના જીવનકાળ દરમિયાનના મિત્રોએ આમાં જણાવ્યું હતું. એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે એકદમ ભગવાન તેમની પૂજા સ્વીકારશો નહીં, પણ બિલકુલ તે તદ્દન ખોટું માનવામાં આવે છે. કારણ કે મિત્રો, સાચા હૃદયવાળા જ ચાલો ભગવાન ભોલેનાથને બોલાવીએ. મિત્રો, આપણે આયુષ્યમાં પૂરા દિલથી માનીએ છીએ ભગવાનમાં, તેમની પાસેથી જ પાણી અને બેલપત્ર. ખુશ બનો, કારણ કે મિત્રો, દેવો કે દેવ મહાદેવ ફિલ્મ જોઈ હશે. તેમના મિત્રો ભગવાનના મહાન ભક્ત છે. શિવલિંગ પર માંસ ચઢાવતા હતા અને ભગવાને પણ તેમની પૂજા સ્વીકારી. હા મિત્રો, જો તમારી જિંદગી એવી છે જો તમે માંસાહારી છો તો ચિંતા કરશો નહીં. સાચા હૃદયથી ફક્ત તમારી જ જરૂર નથી, ભગવાનની ભક્તિમાં લીન બનો. પૂજા કરો અને તમારી મનોકામના પૂર્ણ કરો.
તમારું જીવન ભગવાન સાથે સંપૂર્ણ રીતે બોલે છે. ભગવાન ચોક્કસ સમયસર તમારી પૂજા કરશે, સ્વીકારશે પણ પૂજા. ગમે તે દિવસે તમે 2-3 દિવસ પહેલા માંસ અને માછલી ખાઈ શકો છો. તમારા જીવનકાળ દરમિયાન જ સેવન ન કરો. ભગવાન તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલ પૂજા સ્વીકારે છે. હા, આપણે આપણા જીવનમાં આ કરી શકીશું. તે ઉજવવાનું નિશ્ચિત છે. તેથી તમારે ચોક્કસપણે કરવું જોઈએ. ધ્યાન રાખો કે પૂજા કરવાના 2-3 દિવસ પહેલા માંસ અને માછલી ન ખાવાનો સંકેત. નંબર 2, લોકો ઈશ્વરને ખુશ કર